आज आम टे खाली खाली लगुच कहीं आज आम अल्प टे अच्छे लोक ना मैंने फुल बसुल जगह हो ना तो आग को डाकवा पड़ूला कि आज मात्र अल्प लोक हालेलुया अल्प लोक थे भी कौन करवा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आगे कहते आज अल्प लोक पक्ष बोले आम दुख करवा किंतु आज आम मध्य आगे कहते जहाँकि जो स्थान में मो नाम 2 जन कि 3 जन ताहां गौरव करू कि प्रकाश प्रशंसा करू से स्थान परमेश्वर को उपस्थिति रही हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आज आपण माननको लोकंकर गहरी आवश्यकता रही अछि ना प्रभुकर उपस्थिति रही आवश्यकता रही अछि कोना दरकार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एठारे लोके लोके छाड़ी कि 50,000 छाड़ी कि लोके लोक थिले भी किछि जायज नहीं किंतु प्रभुकर उपस्थिति जदि नथिबो सेठारे लोके लोक थिले भी किछि फायदा नहीं मात्र जो स्थान में 2 जन कि 3 जन ताहां नाम जिते माने समवेत होता से स्थान में प्रभु जो उपस्थिति अच्छी ताहा मन गुरुत्वपूर्ण विषय हालेलुया माने गतकाली शिखुलु कि बिलीव इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड आमने प्रभुकर उपस्थिति को आमने सर्वदा विश्वास करिया पड़े प्रेज द लॉर्ड जो ए स्थान में 2 जन कि 3 जन अच्छो कि 12 जन भी अच्छो आमने विश्वास करबा दरकार कि एठारे प्रभुकर उपस्थिति अच्छी मु प्रभुकर उपस्थिति मध्य अच्छी ताहा मु निजे विवेचना करबा दरकार एवं निजे भाबिबा दरकार सेही में हमने प्रभुकर उपस्थिति निहाती आमन आवश्यकता अछि हालेलुया सर्वदा हमने चिंता करबा सर्वदा हमने निजे को समीक्षा करबा जे प्रभुकर उपस्थिति मो पई जते सियर ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर मी हमने प्रेरित पार जहा कि आ कोरिन्थियो पुस्तक लिखा जाए तुमरी अनुग्रह तुमरी आशीर्वाद मो पई यथेष्ट प्रभु एठारे लोके लोक थिले मो पई आनंद आसीबो नै एठारे कोटी कोटी लोक एटे बिरयानी बांटले किछि लाभ आसीबो नै किंतु प्रभु तुमरी आशीर्वाद योर ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर मी दैट होछि तुमरी अनुग्रह प्रभु जदि मो ऊपर अछि ताहले सेटा ही मो पई यथेष्ट प्रेज द लॉर्ड प्रभुकर अनुग्रह रे आमने रहिबा आवश्यकता अछि प्रभुकर उपस्थिति मध्य आमने रहिबा आवश्यकता अछि हालेलुया एटा करी जेहेतु आमनकर टाइम बहुत हो जाइछि वर्तमान आधा घंटा लेट रे हम चालुछु बारी 5 टा में जाउ जेहेतु 1:30 रे 12:30 आमनकर मेसेज आरंभ हेबा कथा किंतु आमनकर माने अवहेला आमने आसी पारुनो ठीक समय सेति पई वर्तमान आमनकर समय अतिबाहित होछि एनकर अल्प समय मो बात कहि बेसी समय कहिबि नै कारण मो बड़ वक्ता नै कि आपण मानक परे मो जणी साधारण लोक जे कहिबा लोक नै सुनिबा लोक एनकर अल्प समय मो आपनकर निकट रे बात रखबा इच्छा है जेहेतु प्रभुकर दास कहूतिले ईश्वर को वाक्य आमने केते आमने दृष्टिपात करछु केते आमने इंपोर्टेंट देउछु आमनक जीवन रे ताहि आमनक पय गुरुत्वपूर्ण विषयटे जहा कि प्रभुकर दास कहूतिले ते ईश्वर को वाक्य आमने सुनिया पय प्रायत मनोযোगी हेइ न थाउ ईश्वर को पाखु को जीवा पय आमने मनोযোगी हेइ न थाउ काहे कि ना ईश्वर को वाक्य आमने सुनिया पाए आमने अन्य मन सहित गीत आराम से गाई थाउ नाच भी करि थाउ सब किछ करि थाउ किंतु जते बेले ईश्वर को वाक्य आरंभ होए आमन को निद आसी थाए आमने अन्य मन सहित थाउ आमने अनेक विषय चिंता करि थाउ काहे कि कोन को जिनिस आमन को एक प्रकार आमन मन को वितर्क करूची आमन मन को आमन को माइंड को कोन करूची ना चंचल विचल करूची कोन जानछथि आपण मन जते बेले बसिबा को आके सुनी बोली आराम से सुनी माने सुनी बोली आपण माने चिंता करूथिबे किंतु अन्य जने कोन डिस्टर्बेंस होतिबो आपण को पाखरे कोन मोटी केते कोन कहउथिबो सेही प्रकार जो माने कोन होइताउ प्राय समय माने ईश्वर को वाक्य सुनिबा समय आमने सुनि न थावा माने भलो रे सुनि न थावा जहान पळा माने जते बेले वाक्य सरी जाए कोन बुझि दो आदि कहले नाइ लो एतिला पर कांदुथिला हां मो पाखरे थुआ बसतिला पर से बेसी क्रांति होतिला त मो सुनि पारली नाही माने एक प्रकार देखंतु निजर आत्मा को निजर माइंड को कोन करूछि आमनकर विचलित हे जाउछि तो आमने ए मन विषय आमने शिखिबा आमनकर जो मन अछि से मन द्वारा कोन कोन होतिबा ए मन द्वारा माने की प्रकार परिचालित जो सेही विषय आमने शिखिबा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आपण दुख करछथि यादि लोक माने सुनाथि के भाबुथिबे कि नाही मोर सांग आसी नांती के भाबुथिबे मोर भौणी आसी नांती के दुख करछथि कि हालेलुया दुख करबा दरकार नाही आपनकर सांग न आसी देबी आपनकर बंधु आसी न आसी देबी आपनकर स्त्री स्वामी न आसी देबी आपन संगर के अछथि सदा हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड
मोर प्रिय भाई बड़ी मैंने वाक्य लिखा जाए ईश्वर का वाक्य कौन है लोक तार 11 पद कौन लिखा जाए मात्र जो मैंने ताहांकर बा ईश्वर का वाक्य शुणती व पालन करती से लोक माने वरम कौन लिखाई मात्र से कहिले जो माने ईश्वर को वाक्य सुनंती वो पालन करती वरंच से माने धन्य सही लोक माने धन्य केहु लोक माने धन्य जेहु माने ईश्वर को वाक्य सुनंती पालन करती सही लोक माने धन्य खाली सुनिले हम ना ईश्वर को लोक आमको जो वाक्य शुणा जाऊँगी जो वाक्य कह जाऊँगी सही वाक्य पालन करने पड़े अक्षर अक्षर पालन करने पड़ो तेरे जाके मैंने धन्य होगा ये धन्य पद पाइबा साधारण नुहे जे मुझे धन्य होगी जो मैंने ईश्वर को वाक्य शुणती पालन करती सही लोक मैंने धन्य हालेलुया शेष दिन मानक प्रभु आम आशीर्वाद करूँ ताहांकर आगमन अति सन्निकट है हालेलुया तेणु निजक आम प्रस्तुत करवा कि प्रकार प्रस्तुत करवा ईश्वर को वाक्य द्वारा गतकाली मुझे कहते जो मैंने आसी निश्चित भाव शुणी आम कि प्रकार निजक प्रस्तुत करवा निजक कौन बाह्य विषय आम प्रस्तुत करना आम ईश्वर को वाक्य द्वारा ही आम निजक कौन करवा प्रस्तुत करवा मोर प्रिय मंडली आपने भावुँ आम समस्त भावुँ समय अच्छी भावुँ किंतु कौन भाव में समय ना एत भावती विलंब होती प्रभु आगमन किंतु प्रभु आपण प्रतिज्ञा केवे विलंब करती नहीं जेहेतु प्रभु चाहती आम जे प्रकार ताहां निकट को फेरी दिबा प्रभु समस्त को से चाहती आ से विलंब करूना आपण मो से विलंब करछंती जिलिमा भौणी केवे मो निकट को फेरी आसीबो से केवे कोन मो निकट को आसीबो से ताहां को पेया करछंती प्रकाश भाई केबे आसीबो मो निकट को से पाप रे पड़िछंती केबे आसीबो मो निकट को से ताहां कोन से कोन करछंती ना अपेक्षा करछंती वेटिंग करछंती तो माने निजको समीक्षा करबा के मु आज ईश्वर को करबा दरकार हालेलुया जो पर्यंत मु फेरी नै जो पर्यंत हम ईश्वर को निकटवर्ती नैनो जो पर्यंत परमेश्वर को वाक्य प्रति हमने निजको माने बढ़िनो से पर्यंत प्रभु को आगमन ने बनाई मोर प्रिय मंडली ता आपण माने भावत नै जे तो आमानको प्रभु आगमन पूर्व आम निजक समीक्षा करा पड़ो निजक प्रस्तुत करा पड़ो ए प्रकार समय आसूची ए प्रकार दिन आसूची समस्त जगत रूप पाइब समस्त विषय माने विनष्ट हो ए जगत समस्त टेक्नोलोजी विनष्ट होगा जाऊँगी समस्त विषय अग्नि दग्ध होगा जाऊँगी मात्र वाक्य लेखा जाए ताहांकर वाक्य केवे मध्य विचलित हेब नाही हालेलुया गोटे बिंदु की गोटे कोना की ताहांकर वाक्य केवे मध्य विनष्ट हेब नाही आकाश पृथ्वी लोप मात्र महान वाक्य समूह केवे मध्य लोप पाइब नहीं तेणुकरी ईश्वर को वाक्य रे आमने विश्वास करने आवश्यकता चाहिए हम कहते आपण माने कोटी कोटी टंका उठुछंती आपनकर धन संपत्ति अछि आपनकर लक्षे टंका अछि सेही लक्षे टंका से कोटी कोटी संपत्ति आपनको रक्षा करिब नाही आपनको उद्धार करिब नाही जेते बेला आपनको वाक्य आपनको जीवन अछि मो जीवन अछि सेही वाक्य आमने प्रेज द लॉर्ड तेणुकरी वाक्य प्रति आमको गुरुत्व देवा आवश्यकता निजे स्वयं प्रभु जी श्रीकृष्ण आज्ञा ए वाक्य द्वारा मरी जाथिबा लाजर को उठेइछंती सेही कोन आमे निजे ज्वलंत उदाहरण देखि पारुनु कि निजे देखुछु निजे पढुछु वाक्य द्वारा ए लाजर तुमे उठी पड़ लाजर संगे संगे वाक्य द्वारा तो नेटारे प्रार्थना करूछु सेही स्थान थिबा लोक माने दाई पड़ थिबा लोक माने सुख पाउछु हालेलुया ए प्रकार शक्ति युक्त वाक्य आमाने विश्वास करबा दरकार आपण भावत नहीं साधारण वाक्य ए वाक्य ईश्वर दिन धार फल सदृश ए वाक्य जो मैंने विश्वास करती ए वाक्य जो मैंने पालन करती से लोक माने हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तेणुकरी एही दिनमानकरे आमे आसु ताहांकर आगमन निमंते प्रस्तुत हेबा निजको समीक्षा करिबा ताहे प्रभु निश्चित भाबरे हमका आशीर्वाद करिवे आसु तामे समर्पित करिबा दिन ध्यान निमंते लोक तार 12 पर्व 35 पद गोटे पाठ करिबा 35 रु 40 पद जाय हम पाठ करिबा ते कोनोसी भाई की भौणी पाउ संति तो एपर गठिया होंतु एवं प्रांजल भाबरे टिके पाठ कर दियंतु लोक 12 पर्व 35 रु 40 आसन पवित्र में उदाहरण से शोधन करवा लोक 12 पर्व 35 रु 40 पद से सदाए तुम्हारा प्रति बंधा थाओ तो प्रदीप जलु थाओ आउ प्रभु विवाह उत्सव को बाहुड़ी आसी द्वार रे मारिबा मात्र जो लोक माने तांको निमंते दक्षिण द्वार फुटाई बाकू अपेक्षा रे थांते
ତୁମେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରି ହୋଇ ରହିଥାଅ। ପ୍ରଭୁ ଆସି ଯେଉଁ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ସେ ଆପଣାର କଟି ବନ୍ଧନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଜନରେ ବସାଇ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେବା କରିବେ। ଆଉ ସେ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ କି ତୃତୀୟ ପ୍ରହରେ ସୁଦ୍ଧା ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ସେପରି ଦେଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେହି ଦାସମାନେ ଧନ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଜାଣିଥାଅ, କେଉଁ ଦଣ୍ଡରେ ଚୋର ଆସିବ ଏହା ଗୃହକର୍ତ୍ତା ଯେବେ ଜାଣନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେ ଆପଣା ଗୃହରେ ସିନ୍ଧି କାଟିବାକୁ ଦିଅନ୍ତେ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଅ, କାରଣ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡରେ ତୁମେମାନେ ମନେ କରୁନଥିବ, ସେହି ଦଣ୍ଡରେ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଆସିବେ। Praise the Lord. Hallelujah. ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡରେ ତୁମେମାନେ ଭାବୁନଥିବ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ତୁମେମାନେ ଭାବୁନଥିବ, ଚିନ୍ତା କରୁନଥିବ, ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହବ? ହଁ ସେ କ'ଣ ଦେଖୁଛି ମତେ ଦେଖ, ସମସ୍ତେ ମତେ ଦେଖ, ପଛରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଶୁଣନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। କେତେବେଳେ ଆସିବେ? ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡରେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିବ, ଭାବୁନଥିବ, ସେହି ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାଇ ପଢୁଥିଲେ 35 ପଦ ଲେଖାଯାଏ। କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ? କଟି ବନ୍ଧା ଥାଉ। ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ସମସ୍ତଙ୍କ ବାଇବଲ ଅଛି ତ? ନା ମୁଁ କୋଉଠି ମାନେ ମୋବାଇଲରେ କେମିତି 35 ପଦ ଲେଖାଯାଇଛି ତ? ତୁମମାନଙ୍କର କଟି ବନ୍ଧା ଥାଉ ଓ ପ୍ରଦୀପ। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମମାନଙ୍କର, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କଟି ବନ୍ଧା ଥାଉ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ଜଳୁ। ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆଜି ଆମେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ, କଟି ବନ୍ଧା ଥାଉ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ବି ଜଳୁ। ଖାଲି କଟି ବାନ୍ଧିଲେ ହବ ନାହିଁ, କଟି ବାନ୍ଧିଲା ପରେ ପ୍ରଦୀପ ବି ଆମମାନଙ୍କର ଜଳିବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଠାରେ ଆଉ କଟି, କଟି ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମା ମାନେ କଟି ବନ୍ଧା ଥାଉ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କର କଟି ବନ୍ଧା ଥାଉ। କଟି ମାନେ କ'ଣ? କଟି କି କଟି, କଟି ମାନେ କ'ଣ? କିଏ କିଏ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କିଏ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆମ ମାଉସୀ ବୁଝିପାରୁଛ? କଟି ମାନେ ଜାଣିପାରୁନ? ହଁ, କମର, କମର ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଅଣ୍ଟା, କାହାର ଅଣ୍ଟା ବଥା ହଉଛି? କାହାର ଅଣ୍ଟା ବଥା ହଉନି? କାହାର ଅଣ୍ଟା ବଥା ହଉନି? ଆଣ୍ଟିର ଜଣଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ବଥା ହଉଛି। ଆଉ କାହାର ଅଣ୍ଟା ବଥା ହଉଛି? ଅଣ୍ଟା ଯାହାର ବଥା ହଉଛି ତାକୁ କେମିତି କେମିତି କଲେ ଟିକେ ଅଣ୍ଟା କମିଯିବ? କେମିତି କଲେ ଅଣ୍ଟା କମିଯିବ? ଅଣ୍ଟା ଯାହାର ବଥା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ଟିକେ ଟିକେ ବାନ୍ଧି ଦିଅ, ଟିକେ ବାନ୍ଧି ଦିଅ, ଟିକେ ଅଣ୍ଟା ବଥା ହଉଛି ବୋଲି କହ। କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଧା ହଉଛି? ଟିକେ ଯଦି ଆମେ ସେ ଅଣ୍ଟାକୁ ବାନ୍ଧିବା ତାହେଲେ ଅଣ୍ଟାଟା ଟିକେ କମିଯିବ। ବେଶୀ ତ 100%ରୁ ଏଇଟା 50% କମିଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କର କଟି ବନ୍ଧା ଥାଉ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପ୍ରଦୀପ ବି ଜଳୁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେହି କଟି କ'ଣ? ସେହି କଟି ଆମେ ଘରେ ଜାଣିଲୁ କି ପ୍ରଭୁ ତାର ଦାସ ବି କହିଲେ, କଟି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଟା। ବୁଝିପାରିଲ? ଅଣ୍ଟା ବାନ୍ଧିକି ରହିଥାଉ। କେମିତି ଆମେ ବାନ୍ଧିବା? କିଏ କିଏ କେବେ ଅଣ୍ଟା ବାନ୍ଧିଛ? କାହାକୁ କେତେବେଳେ ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ଥିବ, ସୁର ଭାଇ ଭଲ ଜାଣିବ, କାହାକୁ କେତେବେଳେ ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ଥିବ, ମାନେ ଟାବା ଧରିକି ଯଦି ଅଣ୍ଟା ଯଦି ବାନ୍ଧିବ, ଟିକେ ତାର କ'ଣ ଆସିଯିବ? କେବେ କରିଛନ୍ତି? ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ? ଖାଲି ବଳ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ତ? ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି, ଜଣେ ଗଛ କାଟିବାକୁ ହୁଏ କି ଯେକୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ହେବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ଅଣ୍ଟାରେ ବାନ୍ଧିଛି, କିନ୍ତୁ ବାନ୍ଧିକି କାମ କଲେ ଟିକେ ଅଲଗା ତାର ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ଆସିବ, ଯେହେତୁ ନିଜକୁ ଶକ୍ତି ଲାଗିବ, ବଳ ପାଇବାକୁ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି କହିଲେ ଏଇ କଟି ବାନ୍ଧିକି ରହିଥାଉ ଆମମାନଙ୍କର? କେମିତି ଆମେ ବାନ୍ଧିବା? ଏଇ କଟିକୁ କେମିତି ବାନ୍ଧିବା? ଟାଙ୍ଗାରେ ବାନ୍ଧିବା ନା ଚୂର୍ଣ୍ଣିରେ ବାନ୍ଧିବା ନା ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧିବା ନା କହା କେମିତି ଆମେ ବାନ୍ଧିବା? ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ କଟି କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 1 ପର୍ବ 13 ପଦ ଲେଖାଯାଏ। ସେ କଟି କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ପିତର
ସରି 1 ପର୍ବ। ଅତଏବ ଆପଣ ଆପଣ ମନୋଯୋଗ ପ୍ରତି ବନ୍ଧନ କରି ସଚେତନ ଥାଅ। ପୁଣି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ ସେବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତିବ ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭରସା ରଖ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଟା କ'ଣ ପଢିଲେ ଭଉଣୀ? 1 ପର୍ବ 13 ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଅଛି? କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ଅତଏବ ଆପଣା ଆପଣା ମନ ରୂପ କଟି ବନ୍ଧନ କରି ସଚେତନ ଥାଅ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଏହି କଟି କ'ଣ ଅଟେ? କ'ଣ ଏହି ମନ ରୂପ କଟିକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣା ଆପଣା ମନ ରୂପ କଟିକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସଚେତନତା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲେଖାଯାଇଛି ତେବେ ଅତଏବ ଆପଣା ଆପଣା ମନ ରୂପ କଟି ବନ୍ଧନ କରି, ପ୍ରଥମେ ମନୋରୂପ କଟି ବନ୍ଧନ କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସଚେତନତା ରହିବା, ପୁଣି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତିବ ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭରସା ରଖିବ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ମନୋରୂପ ଯୋଉଟାକି 12:35 ପଦରେ ଲୋକ ଲେଖାଯାଇଛି, ତୁମମାନଙ୍କର କଟି ବନ୍ଧା ଥାଉ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ଜଳୁଥାଉ। ତାର ଅର୍ଥ ଆମମାନଙ୍କର ଆଜି ମନୋରୂପ କଟିକୁ ବାନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର। ହାଲେଲୁୟା। ତାର ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ମନକୁ ବାନ୍ଧିବାର ଅଛି। ମନକୁ କେମିତି ବାନ୍ଧିବା? ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଗାଈକୁ କେମିତି ବାନ୍ଧୁଛ? ମାନେ ଦୌଡ଼ି ଧରିକି ବାନ୍ଧୁଛ, ସେ ରହିଯାଉଛି କି ନାହିଁ? ତ ଛେଳିକୁ ତୁ ଜାଣୁଛ ମାନେ ଛେଳିରୁ ମେଁ କରି କାଢ଼ିକି ବାନ୍ଧୁଛୁ, ସେଟା ଛେଳି ରହିଯାଉଛି, ଗୋଟେ ବଳଦ ବି ରହିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମନକୁ କେମିତି ବାନ୍ଧିବା? ଆମର ମନକୁ କାହାର କାହାର ମନ ଅଛି? ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ମନୋରୂପ କଟିକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ମନକୁ ଆମେ କେମିତି ବାନ୍ଧିବା? ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣା ମନୋରୂପ କଟିକି ବନ୍ଧା ଥାଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏହି ମନକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରଦୀପକୁ ଜଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ମନକୁ ଯଦି ଆମେ ବାନ୍ଧୁନୁ ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ମନୋରୂପ କଟିକୁ ବା ଆମର ମନକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଆମେ କେମିତି ବାନ୍ଧିବୁ? ଆଜ୍ଞା ମନକୁ ତ ଆମର ମନ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ମନ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କେମିତି ଏ ମନକୁ ବାନ୍ଧିବି? ନା ମୋର ବେଡ଼ି ଆମମାନଙ୍କର ମନକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। କେମିତି ମନ? ମନ କାହାର ମନ ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ଭଲରେ ଜାଣିଛି। ମନ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ? ମନ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମନ ଯାଇକି ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ। ସତ ନା ନାହିଁ? ସତ। ଗୋଟେ ଦିନରେ ସାଇକୋଲୋଜି ଯଦି ଆମେ ଯଦି କୁହନ୍ତି ମାନେ ଅନେକ ମାନେ ଫିଲୋସଫର ମାନେ କୁହନ୍ତି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତ ଜଣେ ମନ ଜଣେ ଦିନକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରେ? ପ୍ରାୟ 6,000 7,000 10,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ। ଗୋଟେ ବିଷୟ ନାହିଁ, ଅଲଗା 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 ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ। ଆମର ମନ କେବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଟିକେ ଭାବୁଥିବ, ସେଇଟା ଟିକେ ଭାବୁଥିବ। ଏବେ এই ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ଜଣଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ଥିବ କି ଚର୍ଚ୍ଚ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଧୁମଣାକୁ ନାଇଁ, ଚର୍ଚ୍ଚ ସରିଲା ପରେ ନାଇଁ ମୁଁ ସେଇଟା କରିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ସରିଲା ପରେ ଏଇଟା କରିବାର ଅଛି, ନାଇଁ ସେଇଠିକି ଯିବାର ଅଛି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିବ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସିକି ବି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିବୁ ଯେ ମୁଁ ସେଇଟା କରିବି ସେଇଟା କରିବି। ଏଇ ମନ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ ସ୍ଥିର ରହିବ ନାହିଁ। ମାଙ୍କଡ଼କୁ କେତେ ଜଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛୁ ମାଙ୍କଡ଼? ମାଙ୍କଡ଼ ଗୋଟେ ଡାଳରେ ବସିକି ରହିବ କି? କ'ଣ ହଉଥିବ? ଏଇଠି ବସିଥିବ, ଏଇ ଡାଳରେ ବସିଥିବ, ଏକ ଆଖି ଏମିତି ଏମିତି କଲା ଭିତରେ ଏମିତି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ଏମିତି କଲା ଭିତରେ ସେଆଡ଼େ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାଆନ୍ତି ଦେଖିବେ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି କେମିତି। ସେମାନଙ୍କର ମନ କେବେ ସ୍ଥିର ନାହିଁ, ସେଇ ଡାଳରୁ ଏଇ ଡାଳ, ସେଇ ଡାଳରୁ ଏଇ ଡାଳ। ତ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ପୁଣି ସେଇ ପ୍ରକାର ଯାହାକି ମାଙ୍କଡ଼ ମାନଙ୍କର ମାନେ ତଦ୍ରୂପ ମନ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟରେ ମିନିଟ୍ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଭାବିବା। ତ ଆଜି ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଏହି ମନୋରୂପ କଟିକୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ମାନିବା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଏହି ମନୋରୂପ କଟିକୁ ବାନ୍ଧିଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଏହି ମନକୁ କି ପ୍ରକାର ବାନ୍ଧିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ? ଯେହେତୁ ଆଜି ଆମେ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ହେବା ଏହି ମନକୁ ନ ବାନ୍ଧିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆତ୍ମିକତାରେ ଆମେ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ। ଆମେ ଆତ୍ମିକତାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରୁନୁ। ଏହି ମନକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କ
ବୟସ୍କ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ମନକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନ, ଯାହାରି ଫଳରେ ମାନେ ଆତ୍ମିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇ ପଡୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହଉଛି, ପଢୁଥିବା ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହଉଛି, ପଢୁଥିବା ପୁଅ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହଉଛି। କାହିଁକି ନା ଏଇ ମନକୁ ନ ବାନ୍ଧିବା ଯୋଗୁଁ, ଏଇ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଯୋଗୁଁ, ଏଇ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନ ରଖିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମେ ଆମର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ତ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଏଇ ମନରୂପ ପ୍ରତିକୁ ବନ୍ଧନ କରିବା। ଯଦି ମନକୁ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ବାଇବଲରେ ପ୍ରାୟ 7-8 ପ୍ରକାର, ମୁଁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମୋତେ କହିଲେ ସକାଳେ 5ଟାରେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଭାଇ ତମେ ବାକ୍ୟ କହିବ, ତ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବି ନଥିଲି, ତଥାପି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେବେ ମାନେ ଅଧା ବାକ୍ୟ କରି ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି କୋଉ ବିଷୟ କହିବି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏଇ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଲେ ଯେ ଆଜି ଏହି ମନରୂପ ପଟିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାନ୍ଧିବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯାହାକି ଆମେ ଏହି ମନକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ବାଇବଲରେ ଅନେକ ରେଫରେନ୍ସ ଅଛି। ମନ କେତେ ପ୍ରକାର, ମନ ପ୍ରାୟ 6-7 ପ୍ରକାର। କାହାର କେମିତି ମନ, କି ପ୍ରକାର, କାହାର ଠିକ୍ ମନ, କାହାର ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ମନ, କାହାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ, କାହାର କି ପ୍ରକାର ମନ, କାହାର ଶାରୀରିକ ଇଚ୍ଛା କରିବା ମନ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ମନ ଅଛି। କାହାର ମନ ଥିବ ଖାଲି এই শরীর বিষয়ে চিন্তা করবার মন থিব, রেফরেন্স ଅଛି ବାଇବଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମୟ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେଗୁଡ଼ା କହିପାରୁନି। ଆଉ କାହାର ମନ ଥିବ ଖାଲି ଖାଇବା ଉପରେ ମନ ଥିବ, ଆଜି ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି, ଆଜି ମୁଁ ସେଇଟା କରିବି, ଆଜି ମୁଁ ସେଇଟା କରିବି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଅଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ହାଲେଲୁୟା, ଯୋଉଟା କି ଆତ୍ମିକ ମନ ଆମମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆତ୍ମିକ ମନ ଯାହାର ଅଛି ସେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ମୁଁ କେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ମୁଁ କେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଇବି, ମୁଁ କେତେବେଳେ ମାନେ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଯିବି, ମୁଁ କେତେବେଳେ ବୁଧବାର ଆସିବ, କେତେବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ଆସିବ, କେତେବେଳେ ରବିବାର ଦିନ ଆସିବ, ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଟିକେ ଯିବି, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଟିକେ କରିବି, ମୁଁ ସବୁ ଯାହା ବି କରିବି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଯାହାର ଆତ୍ମିକ ମନ ଥିବ ସେଇ ଲୋକ ହିଁ କେବଳ ଏ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଶାରୀରିକ ମନ କିମ୍ବା ମାନେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ମନ ଥିବ, ଯାହାକୁ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ମନ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଭାବୁଛୁ କି anxious life বা anxious mind ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଥିବ, ସେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ, ଏଇଟା କରିବି, ସେଇଟା କରିବି, ମୋର ଚିନ୍ତା ଏଇଟା ସେଇଟା ଅନେକ ବିଷୟ XYZ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ। এই ପ୍ରକାର ମନ ମାନେ ଆମେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମନ ଅଛି। ଏଇ ମନ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଗୋଟେ ମନ କରିବାର ଅଛି, ଯାହାକି ଆତ୍ମିକ ମନ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, we have the responsibility to ଆମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆତ୍ମିକତା ଭାବରେ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ମନରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁତ ହେଉଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆହ୍ୱାନ ପାଇଅଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମିକ ମନ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା। ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମିକ ମନରେ ଚାଲନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, କାହାର ମନ ଥିବ ଖାଲି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଦେଖିବା, କାହାର ମନ ଥିବ ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା, ସେଟା ବି ଗୋଟେ ମନ। ତ ଆଜି ସେହି ମନକୁ କି ପ୍ରକାର ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ? ଘରେ ବସୁଥିବେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଆସୁନଥିବ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିବ, ବାଇବଲ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିବ, ଖାଲି ମୋବାଇଲରେ ଅନେକ ରିଲ୍, ଅନେକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଅନେକ ଫେସବୁକ୍, ଅନେକ ବିଷୟ ଚାଟିଂ କରି ତାହାଙ୍କର ଜୀବନ ବିତାଉଥିବେ। ଏ ପ୍ରକାର ବି ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଚାହାନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛୁ, ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ, ସମସ୍ତେ ଯେ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମିକ ମନୋଭାବରେ ଆମେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତେବେ ଏଇଠି ଆମେ ଯଦି ଏଇ ମନକୁ ଯଦି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିନଥାଉ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆମେ ହାରିବାର ସୁନିଶ୍ଚିତ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ମନ ଆଉ କି ପ୍ରକାର ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, କି ପ୍ରକାର ଆମେ ନିଜକୁ ଆଜି ସଜାଗ କରିବା କି ମୁଁ ଆତ୍ମିକତା ଭାବରେ ମୁଁ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। এইটি মନରେ অনেক ভয় ଅଛି, অনেক চিন্তা ଅଛି, অনেক বিশৃঙ্খলা ଅଛି। বিনা শূন্যরে ଆମେ ବିଚଳିତ ହେଇଥାଉ, ଶୂନ୍ୟରେ ଆମେ ଭୟ କରିଥାଉ। ଆଗ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୋଉଠି ରହିବି, ଆମେ ଶୂନ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଥାଉ, ଆମେ ଭୟ ବି କରିଥାଉ। ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ମନ, এই ମନ ବାନ୍ଧିଲେ ଆମକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ କେମିତି ବାନ୍ଧିବା? ଏହି ମନକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧିବା।
এই মনକୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି এই ମନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ, ବାଇବଲ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ, ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ କି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହୁଅନ୍ତୁ କି ମୋର ମନକୁ ନା ଜଣେ କେହି ଜଣେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ତାର ଅର୍ଥ ସେ ଶୈତାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ ବା ମୋର ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଯଦି ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ, ମୁଁ ଯଦି ଉପାସନାକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ, ମୋତେ ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ମୋତେ ଖାଲି ଶରୀର ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ତେବେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ କି ମୋର ମନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋତେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆତ୍ମା ବା ଶୈତାନ ଆତ୍ମା ମୋତେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। এই ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମନ କାହାର ବେଶୀ ବୋଲେ ଶୈତାନର ଆତ୍ମା ମାନେ ମନ ବହୁତ ବୋଲେ ସେ ବୁଲି ଯାଇକି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଈଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଅର୍ଡର ନେଇକି ଆସିଲା। କାହା ପାଇଁ? ଆଇବଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଡର ନେଇକି ଆସିଲା। ମୁଁ ଆଇବଙ୍କୁ ଏମିତି କରିବି କି ସେମିତି କରିବି କି? ଯାଇଥିଲା କି ନାହିଁ? ଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ କି ପ୍ରକାର ଯାଉଛି, ଏହି ମନ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିବ। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏହି ମନକୁ ଆଜି ଆମେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। এই মনକୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହି ମନକୁ ବାକ୍ୟରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହି ମନକୁ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ମନକୁ ତୁମେ ବାନ୍ଧି ଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ମନରେ ତୁମେ ପରିଚାଳନା କର। ପ୍ରଭୁ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହିଁ ମୋ ମନକୁ ତୁମେ ପରିଚାଳନା କର। এই মনକୁ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିକି କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଡ୍ କରନ୍ତୁ। କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶୈତାନର ଚାତୁର୍ୟକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଲିଡ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଯଦି ଶୈତାନରେ କବ୍ଜାରେ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ପାଇପାରିବେ, କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ এই ଜଗତରେ ହୁଏତ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ, ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେଇପାରିବେ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପଦୋନ୍ନତି ଘଟିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆଜି ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ମନକୁ କେହି ଜଣେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖୁଛି କି? ପ୍ରଭୁକୁ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ এই ମନକୁ ତୁମେ ହିଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କର। ପ୍ରଭୁ এই ମନକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହିଁ ମୋ ମନକୁ ତୁମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖ ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଆମେ ନିଜକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତେବେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ କୋଟି ରୂପ ମନକୁ ଆମେ ବାନ୍ଧି ପାରିବା, ତେବେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ ଆସୁ ଆଜି ଏହି ମନ ରୂପ କୋଟିକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ବାନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସାଥେ ମୁଁ ଚାଲିବି, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପଥରେ ମୁଁ ଚାଲିବି, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୋତେ ଗଢ଼େଇ ନିଅ, ତୁମରି ପଥ ଅନୁସାରେ ମୋତେ ଗଢ଼େଇ ନିଅ, ଆଉ ତୁମରି ପଥରେ ମୋତେ ଚାଲିବି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କ'ଣ ମନ ପଟି ବନ୍ଧା ଥାଉ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ଜଳୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଦୀପ ମାନେ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଦୀପ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଦୀପ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଦୀପ ଅଛି କି? କାହା ଘରେ ଦୀପ ଅଛି? ପୁରାତନ ନିୟମରେ, ପୁରାତନ ନୁହଁ ତ, ଏଇ 4-5 ବର୍ଷ ଯୋଉ ସମୟରେ କରେଣ୍ଟ ନଥିଲା, ମୋତେ ଗୋଟେ ମନେ ପଡୁଛି ଆମ ଗାଁ ଗହଳିର ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଡିବ୍ରି ଥିଲା। ଡିବ୍ରି ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ମା ଜାଣିଥିବେ, ଡିବ୍ରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଥିବ। ଆଉ ସେ ଡିବ୍ରି କ'ଣ କରାଯିବ? ସେଇଟା ଡିବ୍ରି ତ ମାର୍କେଟରେ ମିଳେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପଇସା ନଥିବ କିଣିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଗୋଟେ ବୋଟଲ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆଉ ସେଇ ଧରିନିଅ ଏଇଟା ଅଛି ବୋଟଲ, ଆଉ ବୋଟଲ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଏଇଟା କଣା କରିଦିଅନ୍ତି। କଣା କରି ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି ବୁଦ୍ଧିଲା ପରେ ସେଇଟା କନାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତି। କନାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଏଇଟା ବୋଟଲ, ଏଇଟା ପାଣି ନୁହଁ, କିରୋସିନ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତି ଏତିକି। ତାପରେ ଆର କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେ ଭର୍ତ୍ତିକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆ ସହିତ କନେକ୍ସନ ଦିଅନ୍ତି। କନେକ୍ସନ ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ସେଟା ଜଳିବ କି ନାହିଁ? ଜଳିବ ନା ନାହିଁ? କାହା ଘରେ ଏଇଟା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି? ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିଲା ଏଇଟା? ଆମ ଘରେ ବି ଥିଲା। ସେଇଟା କ'ଣ କରାଯାଏ? ସେଇଟା ଯଦି ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିରୋସିନ ଥିବ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ଡିବ୍ରି ଜଳିବ। ଯେତେବେଳେ କିରୋସିନ ସରିଯିବ ଡିବ୍ରି ଜଳିବ କି ନାହିଁ? ତାର ଦେଖୁন କନେକ୍ସନ କୋଉଟା ଅଛି ନା ସେ ବତି ସହିତ କାହା ସହିତ କନେକ୍ସନ ଅଛି? ତୈଳ ସହିତ ଅଛି। ସେ ତୈଳ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ସେଇ ଡିବ୍ରିଟା ଜଳିବ। ଯଦି ସେ କିରୋସିନ ବା ପେଟ୍ରୋଲ ସରିଗଲା ପରେ ସେ ଡିବ୍ରି କ'ଣ ହବ? ଲିଭିଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ ଜଳୁଥାଉ। କେମିତି ଜଳିବ ଆଜ୍ଞା?
କ'ଣ ଥିଲେ ଜଳିବ? କନେକ୍ସନ୍। କନେକ୍ସନ୍ ତ ଥିବ, ପ୍ରତି ତ ଥିବ, ତା ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ କାହା ସହିତ ଥିବା ଦରକାର? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ। ଯେମିତିକି ଡିବ୍ରି ସହିତ କାହାର କନେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି? ତେଲ। କିରୋସିନ ସହିତ ତେଲର ମାନେ କନେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି। କିରୋସିନ ସରିଲା ପରେ ସେ ଡିବ୍ରି ଜଳୁଛି କି ନାହିଁ? ତ କିରୋସିନ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି সেই পর্যন্ত ডিবিরি জ্বলিব। তো আজি মণ্ডলীরে কনেকশন বা আমার প্রতি পৌঁছাଉଛି। হালেলুয়া। সেই তৈল হচ্ছে পবিত্র আত্মা। হালেলুয়া। সেই পবিত্র আত্মা তৈল রিপ্রেজেন্ট করুছি পবিত্র আত্মা আজি চঞ্চলে রহিবা দরকার। হালেলুয়া। তৈল যেমিতিকি যে পর্যন্ত তৈল ଅଛି সেই ডিব্রিটা জ্বলিব আজ্ঞা, কিন্তু যে পর্যন্ত তৈল সরি গলা পরে সেই ডিব্রিটা জ্বলিব ନାହିଁ। আজি পবিত্র আত্মা ন থাইকি বি, পবিত্র আত্মা ন পাইকি বি ଆମେ ଅଛୁ, ଯାହାର ପରେ ଆପଣ ଜଳି ପାରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଁ। এই ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିଅ, ଧୂପ ନିଅ, ଆଉ ସବୁ କିଛି ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଚଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ପ୍ରାୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ଶିଥିଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଜଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀର ଉତ୍ସାହ ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀର ଉଦ୍ଦୀପନା ନାହିଁ, ରିଭାଇଭାଲ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଜଳିବା? ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନଥିଲେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଜଳି ପାରିବା ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଡିବ୍ରି ଯେମିତିକି ତୈଳ ନଥିଲେ ନ ଜଳିବ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇନୁ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଜଳି ପାରିବା ନାହିଁ। ଚର୍ଚ୍ଚ ହାଲେଲୁୟା। ଏତେ ବାକ୍ୟ ଆମର ପ୍ରଚାର କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ଆମର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଁ, ଡୁବନ ପାଇବା ପାଇଁ, ଡୁବ ନେବା ପାଇଁ। এই ডুবন জলর ডুবন বাপ্তিস্ম যাহা যথেষ্ট নয়। প্রভু কহিলে এই জলরে বাপ্তিস্ম হেবা সঙ্গে সঙ্গে আমানকু অগ্নিরে বাপ্তিস্ম হেବାକୁ পড়িব, পবিত্র আত্মারে বাপ্তিস্ম হেବାକୁ পড়িব। তেবে যাইকি মণ্ডলী জଳିବ আজ্ঞা, মণ্ডলীর উদ্দীপন আসিব, রিভাইভাল আসিব। রিভাইভাল মানে কোন? রিভাইভাল মানে উচ্চ স্বরে গীত গাইবা, উচ্চ স্বরে নাচ করিবা, উচ্চ স্বরে তাଳି মারিকি আমনে কেসিও কিবোর্ড মারিকি এমতি ডেই ডেই প্রার্থনা করিবা, আরাধনা করিবা। এইটা রিভাইভাল নহে। রিভাইভাল এটা কি? ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଅନୁତାପ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିକି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ଆତ୍ମିକତା ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ରିଭାଇଭାଲ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ଆମଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ ଜଳିବା ଦରକାର। ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଦୀପ ଜଳିବା ଦରକାର। ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବ ଯୁବତୀ ମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇକି ଆମେ ଅଗ୍ନିରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ତୁମାନେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ଦେଇକି ଶିକ୍ଷା କର, ଶିଷ୍ୟ କର ଏବଂ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କର? ଶିଷ୍ୟ କର ବୋଲି କହିଲେ। আজ আমি প্রভুকে ভাই জানিছু মন্ডলী, আমি প্রভুকে গ্রহণ করিছু। আমি ডুবন নেউনু কি আমি প্রভুଙ୍କ নিকটକୁ ଯାଇପାରୁନୁ। ଆପଣ ଭାବୁଛୁ ଯେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ, ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ କି? ମୁଁ ଡୁବ ନହେଲେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ? ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଡୁବନ ନେଲା? ସେ ନିଜେ ଡୁବନ ନେଇକି ଦେଖୁଛି। କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା? ତାହାକୁ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଡୁବ ନେବା ପାଇଁ? ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ବି ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୁବା ଯୁବତୀ ଅଛୁ, ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ଡୁବ ନେବା, ଅଗ୍ନିରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା, ମଣ୍ଡଳୀରେ ସାମିଲ ହେବା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଯଦି ଆମେ କେବେ 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 ବାହା ହେଲା ପରେ କି ନା ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲା ପରେ ଡୁବ ନେବି କି? ନା, ସେଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ସନିକଟ ହେଲାଣି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଏହି ପ୍ରତୀକ ତୁମମାନଙ୍କର କଟି ବନ୍ଧା ଥାଉ। ଆମେ କଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉଟାକି ମନକୁ ବାନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆଉ ପ୍ରତୀକ ଜଳୁଥାଉ ଓ ତ ଆମମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ହାଲେଲୁୟା। এই পবিত্র আত্মা যদি আমাদের জীবনের ন রহিব, তাহলে আমরা কিছু করিপারিবা নাই, প্রচার বি করিপারিবা নাই, কিছু বি করিপারিবা নাই। গোটে ঘটনা মু কহিকি সমাপ্ত করিবি। যেহেতু
पवित्र आत्मा आज प्राय मंडली गुड़ाक कौन कर प्राय लोक मैंने प्राय पुओ झील मैंने कौन करती थियोलॉजिकल करती सब विषय बाइबल पाठ करती किंतु बेले बेले कौन करती मंडली गुड़ाक कौन करते रंग टीचिंग दे था लोक मानक विश्वासी मानक से भ्रांत शिक्षा दे था कहीं पवित्र आत्मा न गोटे घटना घटी सेटा शेष कहली आज समाप्त करेंगे जहाँकि आपने पढ़े से प्रेरित पुस्तक लिखा जाए प्रेरित पुस्तक लिखा जाए जे कि एफिसियो चर्च रे कौन होती घटना एफिसियो चर्च रे आते बेले प्रेरित पाउल नहांती सेठारे अपोलोस नामक जड़े व्यक्ति प्रभु सेवक से कौन करछंती एफिसियस चर्च रे जाई सुसमाचार जाऊ सेटारे कौन होती ना प्रभु यीशुଙ୍କର वाक्य प्रचार करछंती से जड़े उत्तम वक्ता थिले श्रोता थिले पढ़ी देले भल हितांता सबै प्रेरित तार 18 पर्व लिखा जायछि शेष पढ़िबा तापर हम वाक्य समाप्त करिबा प्रेरित 18 पर्व 24 पद लिखा जाए पढ़ी दियंतु निशा भाई इतिमध्यरे अपोलो नामक जने जिहुदी एफिसी को आसिले ताहाकर जन्मस्थान अलेक्जेंड्रिया शहर थिला से सुवक्ता और धर्मशास्त्र रे से थिले बस एठी देखु से जने सुवक्ता थिले से एफिसी को आसिले से अलेक्जेंड्रिया ताकर गोटे शहर थिला से एफिसी को आसिकी कोन करूछंती ना से तेजाकार लोक मानको सुसमाचार प्रचार करूछंती वो सुसमाचार प्रचार करूछंती से वो सुसमाचार प्रचार करूछंती तळो पढो यही व्यक्ति प्रभु को मार्ग विषय शिक्षा प्राप्त होइथिले पुणी आत्मा रे उतप्त होई यीशु को विषय सूक्ष्म रूपे कहि शिक्षा दउथिले किंतु से केवल जहन को बपतिस्म विषय जानिथिले से समाज गृह रे साहस सहित कथा कहबाकू लागिले किंतु प्रीतिला ओ आत्मा ताहाको कथा सुनी ताहाको आपणा मानको संगरे रखी अधिक सूक्ष्म रूपे ईश्वर को मार्ग विषय ताहाको एति था एटा देखु छ माने जते बेले प्रेरित पाउल नहांती प्रेरित पाउल नथिबा समय ये कोन करछंती अपोलो नामक जड़े व्यक्ति से प्रभु को विषय भल जानते धर्मशास्त्र विषय भल जानते भल बुझंतु से कोन करछंती से नथिबा समय एफिसियो मंडली लोक मान कोन कर जायछंती ना से ईश्वर को विषय शिक्षा दउछंती किंतु को शिक्षा देछंती को बीजो पढछंती सेटा मन ध्यान करंतु से कोन कहउछंती ना केवल से जहन को बपतिस्म विषय से मान शिक्षा हालेलुया से प्रभु यीशु ख्रीष्टकर बपतिस्म विषय न कहि कोन कहछंती जहनकर डुबन विषय से मानको शिक्षा देछंती आउ जते बेले से रंग टीचिंग पाउछंती रंग टीचिंग पाइला परे सेठारे आकिला प्रिस्किला से माने दुई जन थिले सेही कथा सुनिला परे से कोन करछंती से अपोलो नामक व्यक्ति को कोन करछंती से माने ताको अनुसुक करछंती एटा ठीक विषय नहे एटा ठीक विषय जेहेतु से अवश्य जहन कोन डुबन नहीं छते किंतु जहन को विषय कहबा सहित यीशु ख्रीष्टकर डुबन विषय से माने कहबा कथा किंतु से जहन को विषय से अधिक रूप से ठारे कोन करछते बीज बणी छते जहां फलरे एटाटी गड़बड़ी ही जायछि आ एही कथा सुनि कि अकिला एवं प्रिस्किला से माने कोन करछते ताहां गोटे स्थान को नै कि कोन करछते ताहां को काउंसलिंग करछते ताहां को बुझौछते एटा ठीक विषय नहे एटा एमिति कहबा कथा एटा एमिति कहला बोले कि ताहां को बुझौछते किंतु परवर्ती समय रे कोन करछंती जते बेले ये व्यक्ति कोन करछंती अपोलो जते बेले से माने से जाउछंती करंती रे थिले आ सेही समय रे प्रेरित पाउल पुनर्बार आसुछंती काहे आसिले ना पवित्र आत्मा ताको जणाइले सेही मंडली रे अन्य जने अपोलो नामक जने व्यक्ति एक रंग टीचिंग देछंती तुमे जने को सेटा को जाओ एवं लोक मानक तुमे उत्तम सुसमाचार प्रचार करो 19 प्रकाश 19 प्रेरित 19 एक अपोलो कोरिन्थ शहर रे थिबा समय अपोलो कोरिन्थ शहर रे थिले से स्थान रो एफिसी को छाडी की गले जते बेले से रंग टीचिंग देला परे सेही एबे से माने से अपोलो भलरे बुझी सारिलेनी उत्तम कोन से प्रभु यीशु ख्रीष्टकर बपतिस्म कोन से बुझी सारिलेनी जेहेतु
ଆକିଲା ପ୍ରିସ୍କିଲା ସେମାନେ ଭଲରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ନାହାନ୍ତି। ସେ କରନ୍ତିକୁ ଗଲା ପରେ ଭାଇ କ'ଣ ହେଲା? କରନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯିବା ସମୟରେ ପାଉଲ ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ପାଉଲ ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରି ଏଫିସ ନଗରକୁ ଆସି କେତେକ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖା ପାଇଲେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସମୟରେ କ'ଣ ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଥିଲ? ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସମୟରେ କ'ଣ ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇନଥିଲ କି? ଦେଖ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କଲ ତୁମେ କ'ଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇନଥିଲ କି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରାଯାଉଛି। ସେମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଭାଇ? ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେ ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେ ଦତ୍ତ ହେଇଅଛନ୍ତି ତାହା ସୁଦ୍ଧା ଆମେମାନେ ଶୁଣିନାହୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପୋଲୋ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଜହନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କଲ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କ'ଣ ପାଇନଥିଲ କି? ତାପରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦତ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ସୁଦ୍ଧା ଜାଣିନଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖାଇଛି? ତେଣୁ ସେ ପଚାରିଲେ ତେବେ ତୁମେମାନେ କାହିଁରେ ବାପ୍ତିସ୍ତ ହୋଇଥିଲ? ସେମାନେ କହିଲେ ଜହନଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମରେ। ପ୍ରୁଫ୍ ମିଳିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ନା ଜହନଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମରେ ବାପ୍ତିସ୍ତ ହେଇଥିଲୁ ଏଇ ବିଷୟଟା ଜାଣିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କ'ଣ ତାହା ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଅଭିଷେକ କ'ଣ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ବାପ୍ତିସ୍ମ କ'ଣ ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ାକରେ ରଙ୍ଗ ଟିଚିଂ ହେଉଛି। ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାୟ ପରିବାର ଗୁଡ଼ାକରେ ରଙ୍ଗ ଟିଚିଂ ହେଉଛି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବୋଲି ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରଙ୍ଗ ଟିଚିଂ ଦିଆଯାଉଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଭିଷେକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ଜାଣିବା କି ଏଇଟା ଠିକ୍ ଏଇଟା ଭୁଲ। ନିଜକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତେଣୁକରି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଜି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଦୀପ ଜଳିବା ଦରକାର। ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଭିଷେକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଆମମାନେ ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିପାରିବା। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏ ପ୍ରକାର କିଛି ହେଉଛି, ପ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି। ଆମମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୋଉଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି। ଆଜି କଷ୍ଟ କୋଉଟା ହେଉଥିଲା, କ'ଣ ସମସ୍ୟା କୋଉଟା ଥିଲା, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ଆଜି ପ୍ରଚାର କରିକି ସେ ଜଣେ ଲୋକ ଚାଲିଯିବ ତା ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଟିଚିଂ ଦେଇ ଜଣେ ଚାଲିଗଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହୃଦୟର ଗୋଟେ କଥା ବାଜେ। ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ବେଗର କଥା ଆମମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଏଇଟେ ପ୍ରଭୁ ସେଇଟେ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜାତ ହେଲେଣି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମାରେ ଅଭିଷେକ